दर्शकवृन्द नमस्कार। वाइटिमाल टेलिभिजनमा साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा आउने कार्यक्रम ल एन्ड लयरको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। म सूर्य थापा। हामीले यस कार्यक्रममा अमेरिकन कानुनका विभिन्न पक्षको बारेमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र इमिग्रेसन कानुन सम्बन्धी विभिन्न अपडेटहरू पनि दिने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले भर्खर मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर अध्यागमन सुधार घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई अथवा यस विषयलाई केन्द्रित बनाएर कुराकानी गर्नेछौँ र कार्यक्रममा आज सम्पूर्ण रूपमा यसैमा केन्द्रित राखेका छौँ। आजको कार्यक्रम ल एन्ड लयरको पहिलो सेगमेन्टमा हामीले राष्ट्रपति ओबामाले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर अध्यागमन सुधार घोषणा गरेको यो भिडियो यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। My fellow Americans, tonight I'd like to talk with you about immigration. For more than 200 years, our tradition of welcoming immigrants from around the world has given us a tremendous advantage over other nations. It's kept us youthful, dynamic, and entrepreneurial. It has shaped our character as a people with limitless possibilities. People not trapped by our past, but able to remake ourselves as we choose. But today, our immigration system is broken, and everybody knows it. Families who enter our country the right way and play by the rules watch others flout the rules. Business owners who offer their workers good wages and benefits see the competition exploit undocumented immigrants by paying them far less. All of us take offense to anyone who reaps the rewards of living in America without taking on the responsibilities of living in America. And undocumented immigrants who desperately want to embrace those responsibilities see little option but to remain in the shadows or risk their families being torn apart. It's been this way for decades. And for decades, we haven't done much about it. When I took office, I committed to fixing this broken immigration system. And I began by doing what I could to secure our borders. Today, we have more agents and technology deployed to secure our southern border than at any time in our history. And over the past 6 years, illegal border crossings have been cut by more than half. Although this summer there was a brief spike in unaccompanied children being apprehended at our border, the number of such children is now actually lower than it's been in nearly 2 years. Overall, the number of people trying to cross our border illegally is at its lowest level since the 1970s. Those are the facts. Meanwhile, I worked with Congress on a comprehensive fix. And last year, 68 Democrats, Republicans, and Independents came together to pass a bipartisan bill in the Senate. It wasn't perfect. It was a compromise. But it reflected common sense. It would have doubled the number of Border Patrol agents while giving undocumented immigrants a pathway to citizenship if they paid a fine, started paying their taxes, and went to the back of the line. And independent experts said that it would help grow our economy and shrink our deficits. Had the House of Representatives allowed that kind of bill, a simple yes or no vote, it would have passed with support from both parties. And today it would be the law. But for a year and a half now, Republican leaders in the House have refused to allow that simple vote. Now, I continue to believe that the best way to solve this problem is by working together to pass that kind of common sense law. But until that happens, there are actions I have the legal authority to take as president, the same kinds of actions taken by Democratic and Republican presidents before me, that will help make our immigration system more fair and more just. Tonight, I'm announcing those actions. First, we'll build on our progress at the border with additional resources for our law enforcement personnel so that they can stem the flow of illegal crossings and speed the return of those who do cross over. Second, I'll make it easier and faster for high-skilled immigrants, graduates, and entrepreneurs to stay and contribute to our economy, as so many business leaders have proposed. Third, we'll take steps to deal responsibly with the millions of undocumented immigrants who already live in our country. I want to say more about this third issue because it generates the most passion and controversy. Even as we are a nation of immigrants, we're also a nation of laws. Undocumented workers broke our immigration laws, and I believe that they must be held accountable.
especially those who may be dangerous. That's why over the past 6 years, deportations of criminals are up 80%. And that's why we're going to keep focusing enforcement resources on actual threats to our security. Felons, not families. Criminals, not children. Gang members, not a mom who's working hard to provide for her kids. We'll prioritize, just like law enforcement does every day. But even as we focus on deporting criminals, the fact is millions of immigrants in every state, of every race and nationality, still live here illegally. And let's be honest, tracking down, rounding up, and deporting millions of people isn't realistic. Anyone who suggests otherwise isn't being straight with you. It's also not who we are as Americans. After all, most of these immigrants have been here a long time. They work hard, often in tough, low-paying jobs. They support their families. They worship at our churches. Many of their kids are American-born or spent most of their lives here. And their hopes, dreams, and patriotism are just like ours. As my predecessor, President Bush, once put it, they are a part of American life. Now, here's the thing. We expect people who live in this country to play by the rules. We expect that those who cut the line will not be unfairly rewarded. So we're going to offer the following deal. If you've been in America for more than 5 years, if you have children who are American citizens or legal residents, if you register, pass a criminal background check, and you're willing to pay your fair share of taxes, you'll be able to apply to stay in this country temporarily without fear of deportation. You can come out of the shadows and get right with the law. That's what this deal is. Now let's be clear about what it isn't. This deal does not apply to anyone who has come to this country recently. It does not apply to anyone who might come to America illegally in the future. It does not grant citizenship or the right to stay here permanently, or offer the same benefits that citizens receive. Only Congress can do that. All we're saying is we're not going to deport you. I know some of the critics of this action call it amnesty. Well, it's not. Amnesty is the immigration system we have today. Millions of people who live here without paying their taxes or playing by the rules, while politicians use the issue to scare people and whip up votes at election time. That's the real amnesty, leaving this broken system the way it is. Mass amnesty would be unfair. Mass deportation would be both impossible and contrary to our character. What I'm describing is accountability, a common-sense middle ground approach. If you meet the criteria, you can come out of the shadows and get right with the law. If you're a criminal, you'll be deported. If you plan to enter the U.S. illegally, your chances of getting caught and sent back just went up. The actions I'm taking are not only lawful, they're the kinds of actions taken by every single Republican president and every single Democratic president for the past half-century. And to those members of Congress who question my authority to make our immigration system work better, or question the wisdom of me acting where Congress has failed, I have one answer. Pass a bill. I want to work with both parties to pass a more permanent legislative solution. And the day I sign that bill into law, the actions I take will no longer be necessary. Meanwhile, don't let a disagreement over a single issue be a deal breaker on every issue. That's not how our democracy works. And Congress certainly shouldn't shut down our government again just because we disagree on this. Americans are tired of gridlock. What our country needs from us right now is a common purpose, a higher purpose. Most Americans support the types of reforms I've talked about tonight, but I understand the disagreements held by many of you at home. Millions of us, myself included, go back generations in this country with ancestors who put in the painstaking work to become citizens. So we don't like the notion that anyone might get a free pass to American citizenship. I know some worry immigration will change the very fabric of who we are, or take our jobs,
or stick it to middle-class families at a time when they already feel like they've gotten the raw deal for over a decade. I hear those concerns. But that's not what these steps would do. Our history and the facts show that immigrants are a net plus for our economy and our society. And I believe it's important that all of us have this debate without impugning each other's character. Because for all the back and forth of Washington, we have to remember that this debate is about something bigger. It's about who we are as a country and who we want to be for future generations. Are we a nation that tolerates the hypocrisy of a system where workers who pick our fruit and make our beds never have a chance to get right with the law? Or are we a nation that gives them a chance to make amends, take responsibility, and give their kids a better future? Are we a nation that accepts the cruelty of ripping children from their parents' arms? Or are we a nation that values families and works together to keep them together? Are we a nation that educates the world's best and brightest in our universities only to send them home to create businesses in countries that compete against us? Or are we a nation that encourages them to stay and create jobs here, create businesses here, create industries right here in America? That's what this debate is all about. We need more than politics as usual when it comes to immigration. We need reasoned, thoughtful, compassionate debate that focuses on our hopes, not our fears. I know the politics of this issue are tough, but let me tell you why I have come to feel so strongly about it. Over the past years, I've seen the determination of immigrant fathers who worked 2 or 3 jobs without taking a dime from the government, and at risk any moment of losing it all, just to build a better life for their kids. I've seen the heartbreak and anxiety of children whose mothers might be taken away from them just because they didn't have the right papers. I've seen the courage of students who, except for the circumstances of their birth, are as American as Malia or Sasha, students who bravely come out as undocumented in hopes they could make a difference in the country they love. These people, our neighbors, our classmates, our friends, they did not come here in search of a free ride or an easy life. They came to work and study and serve in our military, and above all, contribute to America's success. Now, tomorrow I'll travel to Las Vegas and meet with some of these students, including a young woman named Astrid Silva. Astrid was brought to America when she was 4 years old. Her only possessions were a cross, her doll, and the frilly dress she had on. When she started school, she didn't speak any English. She caught up to other kids by reading newspapers and watching PBS. And she became a good student. Her father worked in landscaping. Her mom cleaned other people's homes. They wouldn't let Astrid apply to a technology magnet school, not because they didn't love her, but because they were afraid the paperwork would out her as an undocumented immigrant. So she applied behind their back and got in. Still, she mostly lived in the shadows until her grandmother, who visited every year from Mexico, passed away. And she couldn't travel to the funeral without risk of being found out and deported. It was around that time she decided to begin advocating for herself and others like her. And today, Astrid Silva is a college student working on her 3rd degree. Are we a nation that kicks out a striving, hopeful immigrant like Astrid? Or are we a nation that finds a way to welcome her in? Scripture tells us that we shall not oppress a stranger, for we know the heart of a stranger. We were strangers once too. My fellow Americans, we are and always will be a nation of immigrants. We were strangers once too. And whether our forebears were strangers who crossed the Atlantic, or the Pacific, or the Rio Grande,
We are here only because this country welcomed them in and taught them that to be an American is about something more than what we look like or what our last names are or how we worship. What makes us Americans is our shared commitment to an ideal, that all of us are created equal, and all of us have the chance to make of our lives what we will. That's the country our parents and grandparents and generations before them built for us. That's the tradition we must uphold. That's the legacy we must leave for those who are yet to come. Thank you. God bless you. And God bless this country we love. हजुर त्यसैले यहाँले हेरिहाल्नुभयो भर्खर मात्र राष्ट्रपति ओबामाले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर अध्यागमन सुधार सम्बन्धी गरेको यो घोषणा र आज हामीले यसै विषयमा केन्द्रित भएर वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र छेत्रीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। वास्तवमा यो घोषणाबाट अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई के कसरी फाइदा पुग्छ र के कस्ता विषयमा नेपालीहरूले फाइदा लिन सक्छन् लगायतको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र खगेन्द्र यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। हजुर भर्खर जस्तै यो राष्ट्रपति बराक ओबामाले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर इमिग्रेसन सुधार सम्बन्धी जुन घोषणा गर्नुभएको छ यसबाट आम अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले के कस्तो फाइदा लिन सक्छन्? एउटा त सिग्निफिकेन्ट कुराहरू के भइरहेछ भन्दा यो डिफर एक्सन भन्ने कुरामा उनीहरूले चाहिँ यो डेट चाहिँ सारेर जनवरी 1 2010 ल्याएछ 2007बाट। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलादेखि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ बसिआएकालाई डिफर एक्सन अन्तर्गत चाहिँ के भने लिने भनेको छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अन्डर एज अन्तर्गत त्यसरी आएको चाहिँ त्यो जनवरी 1 2010 सम्म भन्दा अगाडि आएकोलाई चाहिँ कभर गर्ने र अप्पर एज लिमिट पहिला चाहिँ के भने 30 इयर्स भनेको थियो त्यसलाई पनि अहिले चाहिँ इलिमिनेट गरिदिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जतिसुकै उमेर भएको मान्छे पनि क्वालिफाई हुने भन्ने एउटा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट कुरा त्यहाँ भएको छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ओबामाको चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो डिफर एक्सन प्लानमा प्यारेन्ट्सहरूले पनि चाहिँ त्यो डाका एप्लिकेन्टका प्यारेन्ट्सहरूले पनि चाहिँ डिफर एक्सन पाउने भन्दाखेरि चाहिँ के भने उनीहरूले पनि अब वर्क पर्मिट पाउने र अमेरिकामा लिगली बस्न पाउने भन्ने कुरा चाहिँ देखिया छ। र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 5 इयर्सको टोटल प्रेजेन्स अहिले चाहिएको छ जनवरी 1 2010बाट अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि 5 इयर्स पुग्छ अहिले चाहिँ जनवरी 1 2015 सम्म। र त्यस्तो छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जो पहिलाको चाहिँ एउटा सिनेटमा पास भएको बिल थियो त्यो बिलमा चाहिँ ब्याक ट्याक्सेस पे गर्नुपर्ने भन्ने यसमा चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्ट देखिँदैन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि खालि चाहिँ पनि ब्याकग्राउन्ड चेक गरेर क्रिमिनल रेकर्ड छैन भने दिने भन्ने किसिमको कुरा गर्दाखेरि एप्रोक्सिमेटली चाहिँ 4.4 मिलियन पिपल चाहिँ यसबाट चाहिँ कभर गर्छ ओभरअल चाहिँ। र यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब यो डाकाको चाहिँ यो इन्फोर्समेन्टदेखि एक्सनदेखि बाहेक चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले अब इन्फोर्समेन्ट सम्बन्धी कुराहरूमा पनि अलि चाहिँ टेरोरिस्टहरू फेलोन्सहरू ग्याङ मेम्बर्सहरू र चाहिँ सिग्निफिकेन्ट मिसडेमिनरहरू भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ र पहिला चाहिँ के भने आएर एकचोटि चाहिँ डिपोर्टेसन भइसकेका मान्छे फेरि इलिगली आउनेहरूलाई पनि यिनीहरूले एकदम कडा तरिकाले चाहिँ के भने कारवाही गर्ने भन्ने किसिमको अहिले चाहिँ यिनीहरूले गरिरहेका छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रायोरिटी यो इन्फोर्समेन्टमा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट कुरा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि इलिगल एलियन चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो न्युयोर्क सिटीमा अहिलेको एक्जिस्टिङ कन्डिसनमा के हुन्थ्यो भने एरेस्ट भएर चाहिँ जस्तो कुनै अब सानो सपलिफ्टिङमा पर्यो अथवा कुनै किसिमको सानो क्रिमिनल केसमा परेर चाहिँ कोर्टमा लिएर गएको छ भने चाहिँ क्रिमिनल कोर्टमा त्यसलाई चाहिँ के भने इमिग्रेसनले चाहिँ अटोमेटिक डिटेनर लाउने थियो। अब अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो अटोमेटिक डिटेनर चाहिँ लाउन नमिल्ने र चाहिँ के भने केस बाई केस बेसिसमा चाहिँ यदि आइस भन्ने चाहिँ जुन गभर्मेन्टको चाहिँ इन्फोर्समेन्ट एक्सन गर्ने इमिग्रेसनको छ उनीहरूले चाहिँ के भने जुन बेलामा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो ऊ गर्छन् रिक्वेस्ट गर्छन् त्यस्तो खालको केसलाई मात्रै चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ डिटेन्सनमा लिएर जाने भन्ने त्यो अटोमेटिक चाहिँ के भने डिटेन्सन नगर्ने भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ त्यो यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि प्रायोरिटी इन्फोर्समेन्ट प्रोग्राम भनेको छ। भनेपछि जुन डाका डिफर्ड एक्सन छ डिफर्ड एक्सनमा यो 2010 जनवरीसम्म अमेरिकामा रहेका मानिसहरूले चाहिँ नि यो यसमा भाग लिन पाउनुभएका छन्। जस्तै यसको रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ एकपल्ट फेरि यसको बारेमा? यसको रिक्वायरमेन्टमा खास के छ भन्दाखेरि चाहिँ डाकाको रिक्वायरमेन्ट पहिलाको जस्तै एउटा त बच्चा बच्ची जो अन्डर एजमा आए उनीहरूको चाहिँ के भने कति मान्छे अस्ति नै क्वालिफाई भएन किनभने 2007मा कट अफ गरेको थियो। अब अहिले चाहिँ के भने 2010 भनेर बढाइदियो एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एज लिमिट चाहिँ 30 इयर्सको भन्ने चाहिँ त्यसलाई पनि हटाइदियो। त्योभन्दा बुढो भइसकेका मान्छेले पनि स्टिल त्यो बेनिफिट पाउन सक्ने भन्ने कुरा हो। त्यसको चाहिँ अलावा के छ भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सहरूले पनि बेनिफिट पाउने भयो डाका एप्लिकेन्टका।
भन्दाखेरि चाहिँ के भने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो चाहिँ के भने फ्यामिलीलाई चाहिँ के भने सँगै राख्ने फ्यामिली युनिटीको कन्सेप्टमा यसले बढी जोड दिएको छ। भनेपछि 2010 सम्म जो यहीँ जन्मेको अथवा सानो उमेरमा आएका बच्चा-बच्ची र प्यारेन्ट्सले पनि यसमा भाग लिन पाउने भए र उनीहरूलाई चाहिँ वर्क पर्मिटको रूपमा अगाडि बढाउने उनीहरूलाई चाहिँ के भने डिफर्ड एक्सनमा एप्लाई गरेपछि वर्क पर्मिट दिन्छ अनि त्यसबाट उनीहरूले चाहिँ अब काम गर्नेदेखि लिएर ड्राइभिङ लाइसेन्सदेखि लिएर अरू बेनिफिटहरू एप्लाई गरेर। हजुर, जस्तै यो जुन ओबामाको घोषणामा 4.4 मिलियन मानिसहरूलाई फाइदा पुग्ने भनिन्छ, तर यस जस्तै धेरै मानिसको आशंका के छ भने सन् 2010 को जनवरी 1 भन्दा पछाडि आएका मानिसहरूलाई अब यो घोषणाले के गर्न सक्छ, जस्तै थप कडाई गर्ने अथवा यिनीहरूलाई चाहिँ नयाँ नियम लागू गर्ने के यसमा? अब यिनीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ के भने जति मान्छे चाहिँ अहिले पछि चाहिँ आइरहेछन् यिनीहरूलाई चाहिँ अलि बोर्डर इन्फोर्समेन्ट कडा गरेर र इलिगल बोर्डर क्रस गर्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति पेनाल्टी गर्ने कि भन्ने किसिमको र त्यसलाई क्रिमिनल किसिमको चाहिँ के भने बिहेभियर हो भनेर चाहिँ लाने कि भन्ने खालको पनि यहाँ कुरा बुझिया छ। तर यसको चाहिँ के भने डेभलपिङ इस्युहरू आइरहेको हुनाले यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली अहिले यसो होला भन्न चाहिँ सकिन्न गेस गरेको बारेमा। अब तर के छ भन्दाखेरि यो डाकाको अन्तर्गत चाहिँ के भने स्प्रिङको 2015 चाहिँ के भने यो चाहिँ के भने एप्लिकेसनहरू सुरु हुन्छ भने अर्थ के भने अब जुन जुलाईतिर यो चाहिँ होपफुल्ली चाहिँ दे विल स्टार्ट। भनेपछि अहिले नै सन् 2010 भन्दा पछाडि आएको मानिसलाई के फाइदा पुग्छ भन्ने खालको अवस्था छ नि, यसलाई के कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने खालको भन्न सक्छ। तर यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकामा ग्रिन कार्ड होल्डर अथवा चाहिँ के भने सिटिजन बच्चा अथवा चाहिँ के भने इमिडिएट रिलेटिभ नभएको खण्डमा चाहिँ लामो समयसम्म अमेरिकामा बसिरहेको मान्छेलाई पनि यसले कभर गर्दैन। त्यस कारणले चाहिँ के भने यो हाफ अफ द के भने 11 मिलियन पिपुलको हाफलाई मात्रै कभर गर्ने भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो। किनभने जुन मान्छे प्योरली चाहिँ के खालि कोही रिलेटिभ नभइकन अमेरिकामा एक्लै बसिरहेको स्थिति छ भने त्यसको चाहिँ 10 वर्ष काटेको भए पनि त्यसले चाहिँ यो नपाउने, तर चाहिँ के भने इन्फोर्समेन्ट प्रायोरिटीमा चाहिँ 10 वर्ष काटेको मान्छेलाई चाहिँ डिपोर्ट गर्नलाई चाहिँ के भने इन्फोर्समेन्ट प्रायोरिटीमा नपर्ने भन्ने कुरो त्यसमा लेखाएको छ। भनेपछि यो कोही मानिस चाहिँ आफ्नो आफन्त अथवा बच्चा बच्ची बिना एक्लै बसेको अवस्थामा पनि 2010 भन्दा अगाडि पनि यसमा कुनै फाइदा लिन सक्दैन, तर उसलाई चाहिँ इमिडिएट डिपोर्टेसनको प्रोसिडमा राख्नु चाहिँ नमिल्ने भन्ने किसिमको कुरा गरेको छ। र यसमा एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कुनै मान्छेले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड पिटिसन गरेर I-140 एप्रुभल लिएर बसिरहेछ, अब भिजा चाहिँ एभाइलेबल छैन, कुनै भिजा अनएभाइलेबल छ, कुनै भिजा चाहिँ 2 वर्षपछि अथवा 3 वर्षपछि एभाइलेबल छ भने त्यो मान्छेले चाहिँ म एडजस्टमेन्ट स्टाटसको चाहिँ म प्री रेजिस्ट्रेसन गर्छु भन्न पाउँछ। त्यो पायो भने त्यसले वर्क पर्मिट पाउँछ अनि ट्राभल पनि पाउँछ। यो अन्तर्गत चाहिँ अब 400,000 चाहिँ के भन्दाखेरि यो बिजनेस भिजाबाट चाहिँ आउने मान्छे नि यिनीहरूले चाहिँ के भने फाइदा पाउने। हजुर, जस्तै यहीँ कलेज डिग्री गरेका बिजनेस गर्नेहरूलाई पनि प्रायोरिटी दिने भन्ने खालको कुरा छ घोषणामा, यसले कसरी समेट्ने केही त्यस्तो छ? अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो जुन लिगल उसमा रिफर्ममा चाहिँ के भन्दाखेरि यिनीहरूले कलेज सम्बन्धीमा जो अब जस्तो अब स्टेमलाई चाहिँ 17 मन्थ्सको प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ दिने भनेर भनेको थियो। हजुर, त्यो 17 मन्थको प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ चाहिँ अहिले चाहिँ के भने इज गोइङ टु बी एभन फर्दर, अझ लामो समयसम्म दिने भन्ने कुरा अहिले चाहिँ उनीहरूले त्यो गरिरहेको भन्दाखेरि के भन्दाखेरि अब जस्तो अब अहिले चाहिँ के भने हामीले पर्म भनेर चाहिँ लेबर सर्टिफिकेसन गर्ने जुन तरिका छ त इन्टरनेटबाट फाइल गर्ने, त्यसपछि दुनियाँ किसिमका त्यो टेक्निकल चाहिँ डिफिकल्टीले गर्दाखेरि मान्छेहरूको केसहरू रिजेक्ट हुने धेरै प्रब्लम भएको छन्। त्योलाई पनि अझ चाहिँ के भने फ्रेन्डली गराएर अझ चाहिँ के भने सहज तरिकाले लाने भन्ने किसिमको यहाँ चाहिँ अहिलेको प्रपोजलमा छ र त्यो चाहिँ के भने राम्रो पनि हो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जो मान्छेले चाहिँ के भन्दाखेरि वेभर एप्लाई गर्छ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सबै मान्छेले चाहिँ अनलफुल प्रेजेन्स मात्रै नभएर अरू स्पाउसहरूले पनि चाहिँ के भन्दाखेरि बेसिसमा वेभरहरू एप्लाई गर्न पाउने र एक्सट्रिम हार्डसिपको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के भने अहिले एक्सट्रिम हार्डसिपलाई चाहिँ लोवर गरेर सर्टेन कुराहरू केसहरूलाई चाहिँ कभर गर्ने भन्ने यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ प्रपोजलमा ल्याउँदैछन् यिनीहरूले। भनेपछि जुन स्ट्रिम भनेको साइन्स टेक्नोलोजी सम्बन्धी अध्ययन गरेका यहीँ अध्ययन गरेका कलेज डिग्री गरेका विद्यार्थीहरूलाई प्रायोरिटी दिने भनेको थियो। त्यसमा तिनीहरूलाई चाहिँ के भने यसमा यिनीहरूले के भनिरहेछन् भने अब H1B1 चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ लाई अलिक सजिलो बनाउने एउटा चाहिँ त्यो प्रपोजल आइरहेछ। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ डक्टरहरूलाई चाहिँ यो क्याप सम्बन्धी रुलहरूमा मेडिकल डक्टरहरू छ नि यिनीहरूलाई चाहिँ के भने क्यापमा चाहिँ के भने नराख्ने, जस्तो यसमा चाहिँ के भने जस्तो अब H1 को क्यापमा राखेर कतिले एप्लाई गर्न नपाएको थियो नि त्यो चेन्जिङहरू आइरहेछ। अब जस्तो के भने डिराइभेटिभहरूको ग्रिन कार्डहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
जस्तो डिराइभेटिभले चाहिँ ग्रिन कार्ड पायो भने पनि त्यो काउन्ट गर्छ होइन ग्रिन कार्डलाई। अब अहिले चाहिँ के भने त्यसलाई चाहिँ काउन्ट नगर्ने भन्दाखेरि भिजा नम्बर पनि के भने चाँडै मुभ हुने पोसिबिलिटिज छ। भनेपछि जो नेपाली समुदायमा पनि त्यसबाट धेरै मानिसहरूले फाइदा लिन सक्ने ठाउँहरू प्रशस्त देखिन्छ। नेपालीहरूको खालि के भन्दाखेरि फाइदा लिन नसक्ने के भन्दाखेरि जसको चाहिँ नेपालबाट यहाँ आएर चाहिँ बच्चा बच्चीहरू चाहिँ नभएको अवस्था चाहिँ भएका धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यति बेनिफिट नपाउनु होला। तर के भन्दाखेरि अरू इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड होइन अरू किसिमको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो क्यापहरू चाहिँ रिलिज भएको अथवा डिराइभेटिभको चाहिँ भिजा काउन्ट नहुँदाखेरि त्यसबाट चाहिँ के भने भिजा नम्बरहरू चाँडै आउने पोसिबिलिटी देखिन्छ। हजुर, जस्तै यो सन् 2010 भन्दा अगाडि एसएलएम एप्लाई गरेका र अहिले पेन्डिङमा भएका मानिसहरू यिनीहरूलाई पनि त्यस्तो कुनै इफेक्ट गर्ने खालको देखिँदैन? यसले केही पनि इफेक्ट गर्दैन, त्यसबारेमा यो वास्तवमा यो बोल्या पनि छैन। तर यसले चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला कुरा के थियो भने यो 1 वर्षभित्र चाहिँ असालम फाइल गर्ने टाइम पिरियड चाहिँ बढाएर त्यसलाई चाहिँ के भने कुनै टाइममा फाइल गर्न पाइने 1 वर्षको चाहिँ लिमिट राख्न नपाउने भन्ने किसिमको कुराहरू पहिलाको चाहिँ लमा थिए। त्यो कुराहरू यसमा चाहिँ के भने अहिले आएको छैन। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ अझै पनि चाहिँ एक्सप्यान्डेड भएर अलिकति अगाडि जान सक्छ। यसको चाहिँ के भन्दाखेरि जब फाइनल रुलहरू चाहिँ अझै वर्कआउट हुँदैछन्, किनभने डिएचएसले चाहिँ के भने यो फाइनल रेगुलेसन बनाएर यसलाई पब्लिस गर्छ। पब्लिस गरेपछि के भने कमेन्ट पिरियड हुन्छ, त्यो कमेन्ट पिरियड एक्सपायर भइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ के भने फाइनल रुल एब्जर्भेसन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के भने अब अहिले चाहिँ हामी चाहिँ नोभेम्बर अब डिसेम्बर कुरा गरिरहेको छौँ, जनवरी फेब्रुअरीसम्म यो सबै रुलहरू चाहिँ आउट भएर कमेन्ट पिरियड सिद्धाएर इफेक्टिभ डेट चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब आउने स्प्रिङसम्म गर्ला जस्तो छ। भनेपछि अहिले हिजो घोषणा गरेको चिज चाहिँ आउने स्प्रिङसम्मको लागि चाहिँ स्प्रिङसम्ममा इफेक्टिभ हुने कुरा छ अहिले चाहिँ। भनेपछि हाम्रो अन्दाज चाहिँ अब तर त्यसमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ। तर के भने मोस्ट लाइकली के भने 5-6 महिनाको टाइम पिरियड चाहिँ यसले लिन्छ चाहिँ। हजुर, दर्शकले यतिखेर हामी आज अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाको यो इमिग्रेसन सम्बन्धी विशेष आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै गरिएको घोषणा सम्बन्धी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यसबाट हाम्रो समुदाय सँगसँगै अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई के कसरी फाइदा पुग्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। जस्तै यो धेरै मानिसहरूले अर्को चासो के देखाइरहेको अवस्था छ भने अब यो रुलबाट जस्तै त्यसभन्दा पछाडि आएको मानिसहरूलाई जसरी पहिला चाहिँ यो वर्क पर्मिट नहुँदाखेरि समस्याहरू पर्थ्यो, त्यसमा त्यसमा कोही चेन्जेसहरू आउने सम्भावना केही देखिन्छ? अब के छ भन्दाखेरि अब फर इक्जाम्पल एउटा भनौँ जस्तो ग्रिन कार्ड होल्डरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आएर त्यत्तिकै बसिरहेको एउटा नेपालीले चाहिँ अब बिहा गर्यो अरे। अब अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ त्यो मान्छेले केही गरे पनि त्यो ग्रिन कार्ड होल्डरको स्पाउस भए पनि उसले चाहिँ के भने केही पनि पाउँदैन। उसले चाहिँ के भने उसको स्पाउस सिटिजन हुनु पर्यो होइन, अहिले चाहिँ पाउने स्थिति छैन। तर अब यो चेन्जले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो डिफर एक्सन पाएर अनि ही क्यान गेट वर्क पर्मिट। भनेपछि त्यस्ता किनभने यसमा क्लियरली के लेखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ केटाकेटी अथवा स्पाउस अथवा बाबामा कोही चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डर छन् भने त्यसबाट चाहिँ बेनिफिट लिन पाउने, डिफर एक्सन पाउने भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि के भने द्याट विल बेनिफिट देम। यसले चाहिँ के भने सिग्निफिकेन्ट नम्बर के भने नेपालीहरू जो चाहिँ सिटिजन भइसकेका छैनन् उनीहरूले आफ्नो स्पाउसहरूलाई एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिहा गरिसकेपछि अटोमेटिकली त्यो इलिजिबल हुने खालको देखिन्छ। त्यस्तो भिजा नम्बर जस्तै पहिला चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डरको आफन्तहरू वेट गर्नु नपर्ने लामो समय यावत कुराहरू चर्चामा आएका थिए, तिनीहरूमा पनि इफेक्ट गरेको छ यसले? अब डिराइभेटिभ्सलाई चाहिँ के भन्दाखेरि ग्रिन कार्ड इस्युएन्समा चाहिँ नम्बरमा काउन्ट नगर्दाखेरि चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लली के भने हाम्रो चाहिँ गेस के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भिजा नम्बर चाहिँ फ्री अप हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोर पिपुल चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति फास्ट ट्र्याकमा गएर चाहिँ ग्रिन कार्डहरू एप्लाई लिन सक्ने स्थिति देखिन्छ। भनेपछि भिजा नम्बर चाहिँ छिटो मुभ हुने सम्भावना छ। यो लागू भइसकेपछि त्यो सम्भावना देखिन्छ। हजुर, दर्शकबिन आज हामी कार्यक्रम ल एन्ड लयरमा विशेष गरी अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामाले गरेको घोषणा आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै अध्यागमन सम्बन्धी गरेको घोषणा र यसैसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। र यस कुराकानी यहाँहरूलाई पक्कै पनि अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामाले गरेको घोषणाबाट केही थप आफूलाई के कस्ता फाइदा पुग्न सक्छन् भन्ने विषयमा बुझ्नको लागि सहज भएको छ भन्ने हामी अनुमान गरेका छौँ। र तपाईँलाई पनि यस सम्बन्धी अन्य कुनै जिज्ञासाहरू छन् अथवा तपाईँले के कस्ता फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई जिज्ञासा लागेका छन् भने अथवा अमेरिकन कानुन सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने हाम्रो यस कार्यक्रममा तपाईँले सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। किनकि यो घोषणालाई हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्दै जानेछौँ र यसको आफ्नै प्रक्रिया छ र सम्पूर्ण कुरा लागू हुनलाई अझै 5-6 महिना पनि लाग्ने अवस्था भएको हुँदा यहाँहरूले विभिन्न क्वेसनहरू सोध्दै जान सक्नुहुन्छ र हाम्रो कार्यक्रममा यहाँहरूको सहभागिता जनाउँदै जान सक्नुहुन्छ। र हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र
छेत्रीज्यूसँग तपाईँहरूको क्वेसनहरू राख्नेछौँ र यसको जवाफ लिनेछौँ। र आजको कार्यक्रम ल इन लयरमा हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर केही समयहरू प्रस्ताउने प्रयास गरेका छौँ र आजको कार्यक्रम यहीँ पुरा हुन्छ। तपाईँ YT टिभी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।